अन्य समाचार बनासकांठाथी महिलानी हत्या करायेलो मृतदेह मळ्यो छे। पालनपुरना हनुमान टेकरी नजीकनी घटना छे। महिला 3 દિવસથી ગુમ હતી। हनुमान टेकरी नजीक महिलानो मृतदेह मळ्यो छे तो हत्या थई होવાનો परिवारजनोनो आक्षेप। पोलीसे गुनो नोंधीने વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। महिला 3 દિવસથી ગુમ હતી। हत्या थई होવાનો परिवारजनो आक्षेप કરી રહ્યા છે। પોલીસ દ્વારા મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। एक बे सीसीटीवी में जाणवा मळ्युं के एक जग्याए गया छे पण ए त्यांथी बहार आया ज नथी। पोलीसने पण ए माणसो पर शक छे। पोलीसे पण एमने तपासमां लीधा है। जो ए लोकोए एमनुं मर्डर कर्युं होय अने एमने क्यांक आवी रीते फेंकी दीधा होय तो मारी सरकारने नम्र विनंती छे के ए लोकोने कड़कथी कड़क सजा आपे अने ज्यार सुधी बधा आरोपी नहीं पकड़ाय त्यार सुधी अमे लोको अहींयाथी नहीं हटीए अने डेड बॉडी पण नहीं लईए। हाँ, हत्या करवामां आवी छे। हम लोग को कुछ पता अभी तो नहीं। फोन आया था रात को तो बच्चे लोग ने बोले थे इधर से निकले 12:30 बजे। तो उसके बाद हम लोग ने चेक किए तो साहब लोग ने चेक किए तो बोले मर्डर किए हैं। अपना संबंधी ही थे वो लोग। बाकी एक लड़की है। अभी ज्यादा लोग पकड़ाए नहीं है, 2-3 लोग ही पकड़ाए हैं। भावनगरना पालीताणा स्थित सिद्धक्षेत्र जैन बालाश्रमना गृहपति सामे मोटो आक्षेप थयो छे। बालाश्रममां अभ्यास करता विद्यार्थी साथे गृहपतिए दुष्कर्म आचर्युं होવાનો आक्षेप छे। गृहपति द्वारा विद्यार्थीने सस्पेन्ड करवानी अने केरियर सर्टिफिकेट न आपवानी धमकी आपी तेनी साथे दुष्कर्म आचरी होવાનો आक्षेप थयो छे। जे अंगे विद्यार्थी अने तेना परिवारे जिल्ला पोलीस वડા પાસે અરજી આપી ન્યાયની માંગ કરી છે। આ આક્ષેપ બાદ ટ્રસ્ટીએ ગૃહપતિનું રાજીનામું લઈ લીધું છે। मारो छोकरो छेल्ला 6 वर्षीय भणे छे एनी साथे त्याना गृहपतिए जेमनुं नाम छे हसमुखभाई शाह ई छेल्ला 3 वर्षथी एनी साथे दुष्कृत्य आचरे छे। हवे एना माटे अमे न्यायनी मांगणी साथे अहींया भावनगर एसपी साहेबने पांडे साहेबने मळवा आव्या छे। अछतनी अफवाओं वच्चे डांगना सापुतारामां पेट्रोल पंप पर कतार जोवा मळी रही छे। सापुताराने अडीने आवेला महाराष्ट्રના ग्राम्य विस्ताરના લોકોની पेट्रोल डीजल માટે पंप पर कतार। गुजरात सरकारे जाहेरात करी होवा छतां पेट्रोल पंप पर भारे भीड़ जोवा मळी रही छे। त्यारे जिल्ला पुरवठा अधिकारीए लोकोने अपील करी छे के जिल्लामां पेट्रोलनो पूरतो जથ્થો उपलब्ध छे અને कोईपण प्रकारनी अफवाओथी दूर रहेवुं। डांग जिल्लानी तमाम जाहेर जनताने अनुरोध करवामां आवे छे के डांग जिल्लामां कार्यरत कुल 9 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल अने डीजलनो पूरतो जથ્થો उपलब्ध छे। आथी कोईपण प्रकारनी अफवाओथी दूर रहेवुं, कोईपण अव्यवस्था न सर्जाय तेनी तंत्र द्वारा पूरी तकेदारी राखवामां आवी रहेल छे। तेथी कोईपण अफवाओथी गैरमार्गे दોરાયા સિવાય मात्र ने मात्र सरकारी रीते जे माहिती प्रसारित करवामां आवे तेना आधारे ज कामगीरी करवी। अमरेली शહેરમાં 1 મહિના પહેલા બનેલા સીસી રોડના સેમ્પલ ફેલ જતા આર્ટ્સ કોલેજ સામેના 125 મીટર રોડને તોડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। અંદાજિત 11 કરોડના ખર્ચે બનેલા આ રોડની ગુણવત્તા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે। કોંગ્રેસના આગેવાનો દ્વારા શહેરમાં ચાલી રહેલા તમામ વિકાસ કામોની નિષ્પક્ષ ચકાસણી કરવાની માંગ ઉઠી છે તો રોડ બનાવનાર એજન્સીએ પણ નબળું કામ થયાનું સ્વીકાર્યું છે। સ્થાનિક ધારાસભ્ય કૌશિક વેકરિયાના સૂચનાથી આ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હોવાનું જણાવાયું છે। જ્યારે સમગ્ર શહેરમાં બનેલા સીસી રોડની ગુણવત્તા પર હવે શંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે। છેલ્લા 2 વર્ષમાં અમરેલી આખું ખોદી નાખ્યું છે અને ધૂળની ડમરીઓ ઉડે છે। વેપારીઓ અને શહેરીજનો ત્રાહિમામ થઈ ગયા છે। 1 મહિના પહેલા હજી રોડ પૂરો થયો। સરદાર સર્કલ થી લાઠી રોડ સુધીનો અને આજે પાછું આ ખોદવાનું શરૂ કર્યું છે। શહેરીજનોને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓને સાથે લઈ 100 મીટરે કોર કટિંગ કરવામાં આવે, ઈ કોર કટિંગના રિપોર્ટો કરવામાં આવે અને ત્યાર પછી જો નબળો રિપોર્ટ આવે તો એની પાસે રિકવરી કરવામાં આવે। 11 કરોડથી વધુના ખર્ચે અને માત્ર હજુ 1 મહિના પહેલા જ બનેલો આ રોડ છે તેને હવે તોડવામાં આવી રહ્યો છે। હું આપને જે દ્રશ્યો બતાવું છું એ અમરેલીના લાઠી રોડ પરના દ્રશ્યો છે। માત્ર 1 મહિના પહેલા બનાવવામાં આવેલો આ રોડ જે છે એનો એક પોર્શન તોડવામાં આવી રહ્યો છે જેના કારણે આ આખા રોડની ગુણવત્તા પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે।
આ સમગ્ર મામલે આ રોડ બનાવનાર જે એજન્સી છે VM સોજિત્રા એજન્સી, તેમની સાથે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ વાત કરી હતી. તેમણે સ્વીકાર્યું હતું કે આ રોડમાં કેટલાક ભાગમાં નબળું કામ થયું છે. તેમના જે સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, કોર કટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, તે સેમ્પલ ફેલ થવાના કારણે અત્યારે આ 125 મીટરનો એક પોર્શન છે, એ પોર્શન ફરી વખત બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. તમામ કામોનું નિષ્પક્ષ રીતે પરીક્ષણ કરવાની પણ માંગ ઉઠાવી છે. રાજન ગઢિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમરેલી. ગીર સોમનાથના વેરાવળના રામપરા ગામે સિંહ બાળનું કૂવામાંથી રેસ્ક્યુ. અંદાજે 1 વર્ષનું સિંહ બાળ કૂવામાં ખાબકતા રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. ખેડૂત દ્વારા વન વિભાગને જાણ કરાતા રેસ્ક્યુ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. વન વિભાગે દિલધડક રેસ્ક્યુ કરી સિંહ બાળને હેમખેમ બહાર કાઢ્યું છે, તો સિંહ બાળને જશાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર લઈ જવાયું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વેરાવળના રામપરા ગામની ઘટના 1 વર્ષનું સિંહ બાળ કૂવામાં ખાબક્યું હતું, જેનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. દિનેશ જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે. દિનેશ, શું છે સમગ્ર ઘટના, શું વધુ વિગત? બિલકુલ, આ જે ઘટના છે તે વેરાવળના રામપરા ગામની ઘટના છે કે જ્યાં આગળ એક સિંહબાળ છે કે તેમની માતા સાથે હરીફરી રહ્યું હતું, અને તે દરમિયાન જ અચાનક જ આ જે કૂવો છે તેમાં ખાબક્યું હતું. જોકે આ કૂવામાં ખાબકા બાદ જે ખેડૂત છે તે પોતાની વાડીએ પહોંચ્યા હતા, અને તે દરમિયાન તેમને કૂવામાંથી અવાજ આવતા વન વિભાગને જાણ કરી હતી. જોકે વન વિભાગ દ્વારા એક માનવતાનું ઉમદા ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે, કારણ કે કલાકોની જહેમત બાદ મહા મહેનતે આ સિંહબાળ છે તેમને ઊંડા કૂવામાંથી બહાર કાઢ્યું, અને ત્યારબાદ ફરી એક વખત તેમની માતા સાથે છે તે મિલન કરાયું છે. જી બિલકુલ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો 1 વર્ષનું સિંહ બાળ કૂવામાં ખાબક્યું, જેનું માતા સાથે મિલન કરાવ્યું.